نواز شریف اور جہانگیر ترین کو نااہلی کے خلاف اپیل کا حق مل گیا۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ قانون بن گیا۔ صدر مملکت کی توثیق کے بعد سوموٹو فیصلوں پر نظر ثانی کے نئے قانون کا نفاذ ہو گیا۔ از خود نوٹس کیس میں دیے گئے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کی جا سکے گی۔ قانون کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر بھی ہوگا۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین بھی نااہلی کے خلاف 60 دن کے اندر اپیل دائر کر سکیں گے۔ نئے قانون کے تحت نظر ثانی کی درخواست کا دائرہ کار اپیل جیسا ہی ہوگا۔ نظر ثانی درخواست کی سماعت فیصلہ کرنے والے بینچ سے بڑا بینچ کرے گا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس 1 جون کو سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ اٹارنی جنرل کا پنجاب میں الیکشن کے لیے نظر ثانی درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ پر اعتراض۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ نظر ثانی ایکٹ پیش کر دیا۔ کہا صدر مملکت نے دستخط کر دیے، نظر ثانی ایکٹ نوٹیفائی ہو چکا۔ نظر ثانی کی درخواست 3 رکنی بینچ نہیں لارجر بینچ سن سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں حکومت نے نیا عدالتی دائرہ اختیار بنا دیا۔ عدالت کے انتظامی امور میں مداخلت کی کوشش کی۔ عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر اٹارنی جنرل کو ہدایات لینے کا کہہ دیا۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس پر کمیشن کالعدم قرار نہیں دیا۔ کسی چیز پر تحقیقات کرانی ہے تو باقاعدہ طریقہ کار سے کرائیں۔ خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے۔ الیکشن سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کہا جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس کی مرضی سے ہی تشکیل دیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس سے مشاورت کی روایت کو کیوں توڑ دیا؟ یقیناً میں کمیشن میں خود کو نامزد نہ کرتا۔ اٹارنی جنرل صاحب پل کا کردار ادا کریں۔ تمام اداروں کو احترام دیا جانا چاہیے۔ یہ سیاسی پارا معیشت اور امن و امان کو بہتر نہیں کرے گا۔ 14 مئی کو انتخابات کی تاریخ دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں تھا۔ حکومت کے پارلیمنٹ عدلیہ کے خلاف نہیں ہے، سب ادارے آئین کے تابع ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کی پریس کانفرنس۔ کہا کوئی فرد واحد پاکستان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ نگراں سیٹ اپ ضروری نہیں کہ صرف 90 روز کے لیے آئے۔ انتخابات ہونے اور نئی حکومت بننے تک نگراں حکومت کام کرتی رہے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا۔ نیب راولپنڈی نے عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی تھی۔ جیل میں خواتین قیدیوں سے بدسلوکی کا الزام مسترد۔ ڈپٹی کمشنر لاہور اور ایس ایس پی انویسٹیگیشنز کا لاہور میں جیل کا دورہ۔ ڈاکٹر انوج مسعود نے کہا خدیجہ شاہ سمیت خواتین قیدیوں سے ملاقات ہوئی، کسی کے ساتھ بدسلوکی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ گائنیکالوجسٹ بھی جیل میں ہمہ وقت موجود ہیں۔ میڈیکل کے مسائل پر بھی خواتین قیدیوں کو سہولت دی جا رہی ہے۔ ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنا تھا جیل کے خاص پروٹوکول ہیں، جو سہولتیں موجود ہوتی ہیں وہی دی جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 7 سینیٹرز نے مشترکہ پریس کانفرنس میں 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دی۔ پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار، واقعات کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ سینیٹر فیصل سلیم نے کہا ملک میں جہاں کہیں بھی نقصان ہوا اس پر شرمندہ ہیں۔ سینیٹر ہمایوں محمد بولے پاکستان اور پاک فوج ہے تو ہم سب ہیں۔ سینیٹر سیمی ایزدی نے کہا 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرائی جائیں۔ سینیٹر فدا محمد کا کہنا تھا 9 مئی تاریخ کا بدنما دن ہے۔ تحریک انصاف سے رہنماؤں کی اڑان رک نہ سکی، مزید 6 کھلاڑیوں نے اپنے کپتان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کراچی سے سابق ایم این اے اسلم خان نے پارٹی کو خیر باد کہہ دیا۔ بولے پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے اور رہیں گے۔ ویمن ونگ کی سینئر نائب صدر کنیز فاطمہ ناروال سے پی پی 49 کے ٹکٹ ہولڈر محمد سجاد نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت سوابی سے پی ٹی آئی رہنما ارشاد خان نے بھی پارٹی کو خیر باد کہہ دیا۔ فیصل آباد میں 2 سابق ایم پی ایز علی اختر اور شکیل شاہد نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ پریشر گروپ کے بجائے نئی سیاسی جماعت بنانے کی تجویز۔ لاہور میں جہانگیر ترین اور علیم خان سمیت دیگر رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اون چودھری کا بھی نئی جماعت بنانے پر اصرار۔ شرکا کا کہنا تھا کہ مزید رہنما بھی تحریک انصاف چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اس لیے انہیں نیا پلیٹ فارم ملنا چاہیے۔
9 मई का कोई भी वाकया काबिल बर्दाश्त नहीं था। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की गई। वाकयात में मुलव्विस लोगों का हाल वही होगा जो दुश्मनों का होता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में यौम तकरीम शहदा की तकरीब से खिताब। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, शहदा हमारा कीमती असासा और कौमी हीरो हैं। 9 मई को जो हुआ वो कोई सोच नहीं सकता था। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद उमर की दरखास्त जमानत पर फैसला कल तक महफूज। दौरान समाअत ATC जज ने रिमार्क्स दिए। असद उमर का केस अपनी नौयत का पहला केस है जहां दहशतगर्द खाली हाथ आया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। वक़्वा के रोज़ असद उमर जुडिशल कॉम्प्लेक्स आए ही नहीं थे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक की तौसी कर दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर मुश्किल वक्त आया तो अंकल कहलवाने वाले लीडर PP का साथ छोड़ गए थे। PTI के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं, किसी को सियासी मुखालफत पर रगड़ा नहीं देना चाहिए। 19 साल से लोगों को झूठी जाली तस्वीरों और मसनूई बयानिए से जहन साजी करके बेवकूफ़ बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अब बस आराम से 2 झंडों के दरमियान बैठकर रात को कॉमेडी शो लगाया करो। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, टाइगर फोर्स को 9 मई जैसे वाक़यात के लिए तैयार किया गया। जिना हाउस पर हमला करने वालों ने दहशतगर्दी की रविश अख्तियार की। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू का जिना हाउस लाहौर का दौरा। कहते हैं, शरपसंदों ने मस्जिद को भी नहीं बख्शा, उसे भी शहीद कर दिया। तमाम इदारों से अपील है, दहशतगर्दों और शरपसंदों से वही रवैया अपनाया जाए जो सलूक दीगर दहशतगर्दों से किया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वक्त का भी जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी का शर्मनाक वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। असातिज़ा और तलबा के वक्त की मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी हाज़िरी। अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। लाहौर में हिलाल अहमद सोसाइटी के तहत रैली में शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने पाक फौज के हक़ में रैली निकाली। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। सादकाबाद और टिब्बा सुल्तानपुर में भी शहरियों का अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर सहाफ़ियों के ताबड़तोड़ सवालात। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार गुस्से में आ गए। सहाफ़ी ने पूछा, डार साहब क्या IMF मुआहदा ना होना आपकी नाकामी है? क्या आप मईशत नहीं संभाल पा रहे? जिस पर इसहाक़ डार बोले, आपने जो फैसला देना है दे दें। क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है? हमने सारी इंटरनेशनल अदायगियाँ की हैं। तुर्की में तारीख रकम हो गई। रजब तैयब एर्दोआन तीसरी बार तुर्की के सदर मुंतखब हो गए। आया सोफिया तकबीर के नारों से गूंज उठी। सदारती महल के बाहर भी अवाम का समंदर उमड़ आया। रजब तैयब एर्दोआन अहलिया के साथ ऐवान सदर पहुंचे। पुरजोश अवाम से खिताब में कहा, ये सुल्तनत उस्मानिया जैसा टर्निंग पॉइंट है, मिलकर इसे तुर्की की सदी बनाएंगे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तैयब एर्दोआन को तारीखी फतह पर मुबारकबाद। तैयब एर्दोआन की जीत पर दुनिया भर में तुर्कों का जश्न। अहले फ़लस्तीन ने मस्जिद अक्सा में शुक्राने के नवाफिल अदा किए। इस्लामाबाद में भी तुर्क शहरियों ने जश्न मनाया। बरतानिया, इटली, बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड में नौजवान सड़कों पर निकल आए। बाकू में शहरियों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। कराची में निगलेरिया ने एक और शहरी की जान ले ली। एक हफ्ते में निगलेरिया से अमवात की तादाद 3 हो गई। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना है, 27 मई को 19 साला नौजवान जाहिर शाह को बुखार, सर दर्द और उल्टी की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुल्तान में जालाबारी, विहाड़ी, बहावलनगर, टिब्बा सुल्तानपुर, मोहसिनवाल, कालाबाग में गरज चमक के साथ तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक और मोहम्मद में बादल बरस पड़े। मोहम्मद में ओले भी पड़े। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में भी बारिश। आलमी अमन के लिए कोशाक अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के 75 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी अमन दस्तों का निहायत महारत और लगन से UN की अमन फोर्सेस के मिशन को पूरा करने में अहम किरदार। अमन मिशंस के दौरान अब तक 27 अफसरान समेत 171 पाकिस्तानी फौजियों ने जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान अमन मुशाहिदाकारों को उनके मैंडेट मुकम्मल करने के लिए पूरी मदद और मुकम्मल रसाई फराहम करता है। जाली मुकाबले और मावराए अदालत कत्ल हिंदुस्तानी फौज की पहचान बन चुके।
भारतीय फौज अपने ही हथियार बरामद करके मलबा आज़ादी पसंदों पर डालने लगी। भारत 1989 से अब तक 7,000 से ज्यादा कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल कर चुका। मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसों का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा और फिर जाली ऑपरेशन में मार दिया जाता है। इल्जाम पाकिस्तान के सर थोप दिया जाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने 4 फरवरी को CID कश्मीर का जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह को लिखा गया मरासला बेनकाब किया था। भारत में नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह तिलावत कुरान पाक के साथ इफ्तिताही तकरीब में सूरह रहमान पढ़ी गई। तकरीब में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत दीगर BJP अरकान भी बैठे थे। इंतहा पसंद हिंदुओं को ये बात हजम न हुई, तनकीद की कि ये कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचेस भारत में खेलेगा या नहीं, मसले का हल निकालने के लिए ICC मैदान में उतर गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। 2 रोज़ा दौरे में ICC के आला अफसरान नजम सेठी से मुलाकात करेंगे। ओलंपिया एमेचर एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आखिरी रोज पाकिस्तानी तनसाज अदनान शेख, मोहम्मद ईशान और शाहजेब गोल्ड मेडल ले उड़े। पाकिस्तान ने 33 कैटेगरीज में 18 मेडल्स जीते। तमाम फातहीन ने अपने मेडल्स 14 पाकिस्तान के नाम कर दिए।